السلام علیکم جناب، بہت خوش آمدید دوبارہ آج کی اس ایپیسوڈ میں میٹ یور مینٹور. میں جمشید بٹ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنرلی میں اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہا ہوں اور آپ کو رائس کالج کے اسپیشلی جو لیکچرر ہیں، ٹیچرز جو ہیں، ان سے آپ کی ملاقات کرائی جا رہی ہے ایک تاکہ جب آپ کالج میں آئیں تو آپ ان ٹیچرز کو جانتے ہو، تھوڑا بہت نو ہاؤ ہو. ایک دم سے آپ کلاس میں جائیں تو ایک اجنبیت سی فیل نہ ہو، سو دیٹ یو نو آل یور ٹیچرز، آل یور مینٹور. تو اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اس پروگرام کو شروع کیا، میٹ یور مینٹور. تو آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں رائز کے ایک بہت ہی فیمس اور مشہور اور اسٹوڈنٹ کے ہر دل عزیز ٹیچر عمر فاروق صاحب سے. موسٹ ویلکم عمر فاروق صاحب آپ کو اس پروگرام میں. ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سر. السلام علیکم. پہلے تو آپ سنائیں آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا بہت شکر سر. فائن، آئی ایم فائن. لے سر، ہمارے پروگرام کا جو فارمیٹ ہے کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے مینٹور کو، ٹیچر کو یہ سوال کرتے ہیں، یہ جسارت کرتے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں کچھ بتائیں ایکچولی بچوں کو. تو پلیز ذرا بتائیں اپنے بارے میں کچھ. سر میں فیلو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، آئی کیپ کا ممبر. سنس 2010 میں نے کوالیفائی کر لیا تھا اور ٹیچنگ کیریئر میں نے اسٹارٹ کیا 2008 سے. مجھے 14 ایئرز ہو گئے. اچھا، ہاں ماشاء اللہ. اور اس کیریئر کو مجھے پتہ نہیں تھا میرا پیشن بن جائے گا. انسیڈنٹلی میں اس میں آیا. میری فرگوسن سے آرٹیکلس تھے، لاہور میں ادھر تھا، لیکن میں ریزیڈنس میری فیصل آباد میں. تو میری والدہ کی طبیعت خراب ہوئی، میں بڑا تھا گھر کا، تو مجھے موو کرنا پڑا. میں فرگوسن میں ایز اے مینیجر کام کر رہا تھا. تو وہ آپ کو پتہ فیصل آباد کا کلچر تھوڑا سیٹ کلچر ٹائپ اس طرح. تو وہاں میں جاب اچھی کی تلاش میں فارغ ٹائم میں نے اسکین سے شروع کیا، فیصل آباد برانچ سے. ہاں جی. اور تب آپ کو یاد ہوگا کیٹ ہوتی تھی. ہاں جی. T2 سے انہوں نے میرا اسٹارٹ کروایا. ساجد صاحب سے میری ملاقات ہوئی. تو تب مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے پرماننٹ کی آفر کی. تو میں نے کہا میں تو صرف ٹائم میرے پاس آیا تو پڑھا رہا ہوں، میں نے پڑھانا نہیں، میں ٹیچنگ کو ایز اے کیریئر نہیں لینا چاہ رہا. تب وہ ہے بھی چھوٹی سٹی فیصل آباد، کہتے اتنی بڑی ڈگری لے کے استاد ہی بننا. اچھا، وہ اب میں نے T2 پڑھانی شروع کی. بچوں کا رسپانس پہلی سیشن میں بڑا اچھا آ گیا. اب وہ اسکینس پہلے مجھے بیچز پہ بیچز دیتے گئے اور مجھے انگیج اس طرح کر لیا کہ مجھے بھی مزہ آنا شروع ہو گیا. ہاں، اس کا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو ایکسپلور کیا. ہاں جی، ایز اے ٹیچر. ہاں جی، ایسے. اور پھر دیکھتے دیکھتے پھر ACC میں انہوں نے F5 آپ کو پتہ ہوتی تھی کاسٹ، اس کو کروایا. پھر ہاں جی CA شروع ہوا، اس میں بھی کاسٹ مجھے آفر کی. تو بچوں کا بڑا اوور ہیلمنگ مجھے رسپانس آتا رہا، مجھے مزہ آتا گیا. تو آپ نے ڈسکور کیا کہ آپ تو ٹیچر تھے. ہاں، ٹیچر ہی تھے. تو پھر بڑی تھوڑی ٹائم میں میرا پیشن وہ بن گیا. پھر اس طرح ہوا کہ سیشن ہی ختم ہوا تو کلاس تھوڑی دیر کے جیسے آف ہوتی ہیں دن، تو میں نے محسوس کیا کہ مجھے کوئی چیز جیسے اندر سے اٹھ رہی ہے کہ میں کوئی کام نہیں کر رہا. تو بڑا میں امبیرنس فیل کرتا رہا. مجھے پتہ لگا میں پڑھا نہیں رہا. تو جب دوبارہ کلاس شروع کی پھر ایک سیٹسفیکشن آئی کہ میں کچھ کام. تو پھر یہ ایکسپلور کرتے کرتے میں کہہ رہا ہوں ٹرانزیشن 2008 سے 10 تک میں کلیئر نہیں تھا کہ میں نے ٹیچر ہی بننا. لیکن والدہ نے جو چاہا وہ ہوا. لیکن اس کے بعد مجھے پتہ لگ گیا کہ میں ٹیچر ہی ہوں. آپ ٹیچر ہی ہیں اور آپ کو ٹیچر ہی بننا چاہیے. ہاں جی، صحیح، زبردست. اور سر اس میں اس طرح تھا کہ پھر فیصل آباد میں نے ہر پروفیشنل جو ڈگری ہے اس میں اللہ کا شکر ہے تو میرا نام تھا. چاہے وہ PIF ہے، چاہے وہ کاسٹ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ ہے، چاہے ACC ہے. مجھے ٹیکس کاسٹ میرے فیوریٹ تھے زیادہ. تو ان میں ہر جگہ جہاں میں نے پڑھایا لوگوں نے وہ مجھے رسپانس بڑا اچھا دیا. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا نہ صرف سالوں کا ایکسپیرینس ہے بلکہ ملٹیپل جو کوالیفیکیشنز ہیں، سرٹیفکیشنز ہیں، ان کا بھی ایکسپیرینس ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کس جگہ پہ. بالکل زبردست. کچھ بتائیں، آپ ہمارے ساتھ پیپر پڑھا رہے ہیں کاسٹ اکاؤنٹنگ کا، ٹیکس پریکٹسز اور مینیجریل فائنینشیل انالیسس بھی ہے. تو کچھ بتائیں آپ کی کیا اپروچ ہے، ہاؤ یو ٹیچ. بچوں کو بتائیں کیا میتھڈالوجی ہے، آپ کس طرح سبجیکٹ کو لے کے چلتے ہیں. اچھا سر، میں تھوڑا سا چونکہ آپ کو کہا کہ میں ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی کام کرتا رہا ہوں، تو میں زیادہ ایگزام فوکسڈ ہو کے سمجھتا ہوں کہ بچوں کی فیور کی جا سکتی ہے زیادہ. تو ریئلسٹیکلی میں انہیں کنسیپٹس کے اوپر پورا ان کا گریپ کہتا ہوں کہ ہونی چاہیے ان کی. اور پھر انہیں یہ نہیں کہ اسپون فیڈر نہیں میں بناتا. یعنی اگر مجھے لگتا ہے کہ میں بھی ان کو
प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और ख़ुद भी वो करें क्योंकि अल्टीमेट पेपर उन्होंने उन्होंने खुद attempt देना करना है, है। और न्यूमेरिकल पेपर में जब तक मुझे ये लगता है कि आप खुद प्रैक्टिस नहीं की होती क्वेश्चंस की, तो लाइक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट और MFA जैसे स्ट्रॉन्ग पेपर आप उधर टैकल नहीं कर पाते। मतलब फर्स्ट टाइम आप सवाल पेपर में जाके करें तो ये तो नहीं होगा। करते। और इधर स्टूडेंट्स की मेंटालिटी यही होती है कि हम एक एक चीज़ उन्हें करवाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो थोड़ा सा उन्हें हार्ड लगता है, लेकिन मैं एट द एंड ये होता है कि अल्लाह का शुक्र मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा था। मेरा भी ख्याल है फोकस रिजल्ट पे होना चाहिए, ना कि जो पब्लिक डिमांड कर रही है कि जी टीचर आता है क्लास में गप्पे लगाता है और बच्चे उस वक्त तो बड़ा अच्छा फील कर रहे होते हैं, लेकिन एट द एग्जामिनेशन डे उन्हें पता चलता है कि ये ठीक नहीं। लेकिन मुझे लगता है जब वो शुरू में बच्चों को लगता है कि ये शायद प्रॉब्लम, लेकिन वो जब उन्हें समझ आती है कि हमारा अपना फ़ायदा, तो अप्रिशिएट करते हैं उसको। तो मैं उन्हें एक वर्ड कहता हूँ कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेट आपने लेनी है, ग्राउंड में आपने जाके खेलना, यानी हाई कैप के साथ आपका मैच है। तो हमने तो जाके पेपर नहीं करना, सारा कुछ कर देंगे, आप नोट कर लेंगे तो ये खुश हो रहे हैं आप। तो आपको अल्टीमेट खुद से उस तरह की प्रैक्टिस करके जाना। मतलब आप बच्चों को कहते हैं कि जो बोर्ड पे जो सवाल कर रहा हो ये मैं कर रहा हूँ, तुम नहीं कर रहे, तुम्हें घर पे जाके एक दफा करना पड़ेगा। मैं ये रियलाइज करता हूँ, ये आप उनको रियलाइज कराते हैं कि ये जब तक आप खुद घर पे नहीं करेंगे ये क्वेश्चन आप। और सर दूसरा मेरा एक ये होता है कि मैं पेपर की बात ज़रूर करता हूँ अपने हर टॉपिक में, आई कैप की बात। जब अगर मैंने कुछ पढ़ा दिया है तो मैं पुराने पेपर्स का रेफरेंस ज़रूर देता हूँ और उन्हें भी ये कहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए आई कैप के पास पेपर है। मतलब आप टॉपिक ख़त्म कराने के बाद उस टॉपिक को देखते हैं कि पेपर में कैसे टेस्ट हुआ, साथ ही आप उसके क्वेश्चन करा देते हैं। और मैं कर्ज देखें बीइंग अ टीचर देता हूँ कि मैंने पढ़ा दिया, मुझे लगता है आई कैप के पेपर कर सकते हैं, और जहाँ आप नहीं कर पाएंगे तो आप मुझसे क्वेश्चन करें आके कि सर ये वाली अटेम्प्ट हमारे से नहीं हुई। सही। तो आप इतने ब्रेव हों कि अगर कोई टॉपिक पढ़ लिया तो आई कैप का वो टॉपिक आपका तैयार हो गया हो। ठीक होगा। तो ये थोड़ी सी बोल्ड सी अप्रोच है, लेकिन इसको मतलब बच्चों को आप कहते हैं कि ये टॉपिक हमने पढ़ लिया, तो अब आप इवैल्यूएट करें आपको कितना समझ आया बाय डूइंग द आई कैप पेपर्स, नॉट द इलस्ट्रेशन व्हिच हैव बीन डेवलप्ड बाय टीचर्स देमसेल्फ, और बच्चों को लगता है कि जी हमें समझ आ गया। और सर उसमें मुझे लगता है ये कि 80% 75% बच्चों को पता होता है उसका भी। अच्छा। अगर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग आती है तो 20% 10% ऐसे से वो कम होती रहती है। मैं टॉपिक 1 की बात कर रहा हूँ। तो पहली दफ़ा जब मैं असाइनमेंट देता हूँ तो मुझे लगता है कि 20-25% लोग कह रहे हैं कि नहीं समझ आई, 75 फिर भी कॉमन बातें आई क्या पूछ रहा होता। सही। तो वो जो एक लेवल होता है ना पेपर के क्वेश्चन में, कुछ बहुत चीज़ आसान होती है, कुछ एवरेज होती है, कुछ मुश्किल, तो मैं फिर उस लेवल पे लाता हूँ कि आप इस 15 नंबर में से 8 नंबर तो आपको आते थे पहले, ये 6 नंबर की मुश्किल थी, उसमें ये टेक्निक थी, वो चीज़ उनको भूलती नहीं हो, वो रिटेन कर लेते हैं कि टेक्निक समझ आ जाती है। सही। और यही अप्रोच आप तमाम पेपर्स में इसी तरह लेके चलते हैं बच्चों को? न्यूमेरिकल पेपर में सर मैं न्यूमेरिकल पेपर, हाँ जी आपके ज़्यादातर पेपर टेक्स्ट में थोड़ी थ्योरेटिकल, हाँ वो थ्योरेटिकल, हाँ उसमें सर ये है कि मेरे लेक्चर्स मैं इस तरह गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरी क्लासेस को पूरा लेंगे तो मैं उसको इतना आसान बना देता हूँ कि जो बच्चे पूरे लेते हैं वो पेपर पास कर लेते हैं। मतलब आप टेक्स्ट को, आप कह रहे हैं कि आप टेक्स्ट इस तरह पढ़ाते हैं कि वो जैसे उसके बारे में परसेप्शन है कि एक मुश्किल ड्राई सब्जेक्ट है वो रहता नहीं, वो प्रैक्टिकली उन्हें उनके नॉर्मल ज़िंदगी के साथ मैच कर देता हूँ मैं कि हम माशर जो गुजार रहे हैं उसमें प्रैक्टिकल हम वो काम कर रहे हैं। और अकाउंटिंग में भी ऐसे ही मैं कहता हूँ कि ये हमारा कोई, हम साइंस तो नहीं पढ़ रहे हैं, कोई हाइपोथेटिकल कोई चीज़ नहीं, सब कुछ नेचुरल हो रहा है। और साथ क्योंकि मेरी फर्म भी है सर अपनी है उमर फारूक, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। हाँ तो प्रैक्टिकल फिर मेरे पास थोड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी है एक्सपोजर, तो मेरी मैनेजमेंट क्योंकि फाइनेंशियल सब्जेक्ट हैं तो रियल टाइम में एग्जांपल्स भी देता हूँ कि कैसे फैक्ट्रीज चलती हैं, कैसे क्या ऐड ऑन करता है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट और उससे कितनी वैल्यू है। आप थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल के साथ रिलेट करके बच्चों को बताते हैं कि किस तरह से। सही, जबरदस्त। ले सर बड़ा मज़ा आया आपके साथ आज गुफ्तगू करके, और उम्मीद है कि बच्चे आपके साथ जो है वो आपकी इस अप्रोच को अंडरस्टैंड भी करेंगे और उसको लाइक भी करेंगे, एंड दे विल अप्रिशिएट यू इंशाल्लाह। सर आखिरी बात है कि मैं हाँ जी सर बिल्कुल, बाकी स्टूडेंट्स भी मेरे जो हैं उनको ये पता लग जाएगा कि मैं तब बी मॉड था, सबसे पहली अकाउंटिंग आपने मुझे पढ़ाई हुई स्कैंस में। हाँ जी मेरे टीचर बिल्कुल, मैं आपका तो ये एग्जाम फोकस्ड अप्रोच शायद मैंने आपसे पिक की और मैं पिक करके भूला नहीं था वो तब से, तो मैंने अपने पढ़ने भी, मैं टीचिंग भी उसी को किया, तो मैं आपको भी अप्रिशिएट करता हूं। बड़ा पुराना रिश्ता है। बिल्कुल सर, मैंने पढ़ाया आपको, मुझे याद है, आपको भी याद है, मुझे वन ऑफ माय फर्स्ट बैच जब मैंने कैरियर शुरू किया तो आप उसमें थे। और बड़ा हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप माशाल्लाह तब भी था ऐसे ही। यस बिल्कुल।
جب ہم جوان تھے. لے سر تھینک یو, بہت شکریہ. اوکے سر, تھینک یو سو مچ. لے سر عمر فاروق صاحب تھے آپ کے ساتھ, اور ہم ان سے پوچھ رہے تھے کہ ہاؤ ہی ول ٹیچ اینڈ واٹ از دا میتھڈالوجی آف ٹیچنگ. تو بڑا مزہ آیا جناب ان کے ساتھ. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں وی ول be meeting with another mentor, or he will be telling about his approach or her approach. لے جناب تب تک کے لیے اجازت. تھینک یو, بہت شکریہ. اللہ حافظ.